اے خدا، ہم تجھے ہی اپنا خدا مانتے ہیں، اور مجھے یہ حقیقت پسند ہے کہ ہم تجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ مجھے پسند ہے کہ تو ہم سے بات کر سکتا ہے، اور جیسا کہ ہم اس کلام پر غور کرتے ہیں، جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہوگا جو ہمیں عظیم فتح پر چلنے پہ مدد دے گا۔ اور جب ہم کلام سننے پر غور کرتے ہیں تو میں خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ ہم تیرے کلام کو واضح سمجھ کے ساتھ سنیں، اور اس بات کو تسلیم کریں کہ تو ہی بادشاہ اور تو ہی خود مختار ہے۔ تو ہی ہماری زبان پر ہر ایک بات کو تو پہلے سے ہی جانتا ہے۔ ہم تیرے روح القدس کو دعوت دیتے ہیں، خداوند، تیری روح کے ہمارے درمیان کام کیے بغیر ہمارا کوئی مقصد نہیں، اور ہم تیری روح کو ان چیزوں کو منتقل کرنے دیتے ہیں جن کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تیری روح ہم میں کام کرے، اور ہم سب مل کر کہیں آمین۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی ایسی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے جو رک نہیں سکتی، اور آپ کو ایسا لگا ہو کہ جیسے آپ کے پاس اس کو روکنے یا اس کی رفتار کو تبدیل کرنے کی طاقت موجود نہ ہو؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا محسوس کرتا ہے کہ آپ صرف اس زندگی کے لیے لٹک رہے ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں او ایک منٹ رکیے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، رکیں، میں نے تقریباً یہی کیا، میں نے ٹرین پکڑ لی۔ لیکن جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ مستحکم اور اچھی طرح سے ہے جو اختیار میں ہے، پھر ایک اور چیز باہر نکلتی ہے۔ ہم زندگی کی تمام چیزوں کو جگا نہیں سکتے اور اسے مکمل اپنے اختیار میں نہیں کر سکتے۔ یہ یقین کرنا ایک وہم ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ اپنی زندگی کے اختیار میں ہیں، اور جب آپ اپنے آپ کو اس مایوس جگہ پاتے ہیں تو یہ جان کر بہت سکون ملتا ہے کہ ہم نجات دہندہ کے ہاتھ میں ہیں جو خود مختار ہے اور ابتدا سے آخر تک جانتا ہے، جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے اور اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ فلپیو پہلا باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے۔ اب آگے فلپیو دوسرے باب کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ خدا ہے۔ لہٰذا ہمیں کلام حاصل کرنا ہے جو آج میں شیئر کروں گا، سچائی کا ایک پہلو جس کی آپ کو ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جاننے کے پس منظر میں کہ خدا خود مختار ہے اور وہ پورا کرے گا جو وہ آپ کے ساتھ یا آپ کے بغیر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ہمیں ایک انتخاب دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، ہم حل کا حصہ بن سکتے ہیں۔ حالات بعض اوقات ایسے لگتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے اختیارات اور خوشی اور سکون کو ختم کر دیا ہے۔ کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب آپ کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ کیا صرف میں ہی ہوں جو یہ محسوس کرتا ہوں؟ میرے دوستو، اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو آج کے دن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ امید رکھیں۔ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ خدا کے منصوبے کا ایک حصہ ہے جو آپ کو چیزوں کو چھوڑنے کا تقاضا کرتا ہے اور خدا کو اپنی زندگی میں چلنے دیں۔ اور اگر آپ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جس پر آپ چل رہے ہیں تو متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں یسوع پر امید ہے۔ وہ پیغام جس کی آج میں منادی کرنے والا ہوں وہ ہے اجازت دینے کی طاقت۔ یہ تھوڑا سا غیر واضح لگتا ہے، جیسے کہ آپ LET کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ اس میں طاقت ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے تجسس کو بڑھاتا ہے۔ اجازت دینے کی طاقت کیا ہے؟ سب سے پہلے میں اس لفظ اجازت دینے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ LET یعنی لیٹ کی وضاحت کو سمجھیں، غور کریں۔ میں مسٹر راجرز کا پرستار ہوں اور میں یہ کہہ کر شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجازت دیں؟ اوہ واو، شاندار!
हम सही दर्जे की सतह पर हैं क्योंकि हम इसके बारे में वाकई जानना चाहते हैं। इजाजत देना किसी बारे में हाँ करना है। लफ्ज इजाजत देने का मतलब ये है कि हमारे साथ जो कुछ होता है उसमें हमारे पास ताकत है। हमारी जिंदगी में होने वाली चीजों में हमारी राय है। हम मोहल्लिक नहीं हैं जो ये समझते हैं कि जैसे ये सिर्फ एक ड्रामा है जो पहले से ही दर्ज किया जा चुका है और हम सिर्फ इस ड्रामे में रोल अदा कर रहे हैं। चले आए जानने की कोशिश करते हैं कि इजाजत देने का मतलब ये है कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमारी ताकत है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, ये एक प्ले ड्रामा की तरह है जो कि पहले से तहरीर शुदा है और हम इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है इसमें आपकी राय है और ये सहीफे में वाजिया तौर पर बताया गया है। मैं कहता हूं कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसमें यकीनी तौर पर हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं होता जो हमारी जिंदगी में होता है और हमारे लिए हमारे असर या काबू से बाहर है और यकीनी तौर पर इसमें हमारी रजामंदी नहीं है। क्या आपको इस हफ्ते कोई पैगाम मिला है जिसमें कहा गया हो ठीक है आप मौसम कैसा देखना चाहते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि मैं उस दिन दर्जाए हरारत को बरकरार रखना चाहता हूँ और क्योंकि मैं उस वक्त दूर जा रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि आसमान वहां नीले हो जाएं, लेकिन फिर मैं चाहता हूँ कि वहां बारिश हो जाए और एक बार मैंने उस चीज को भर दिया तो मैं उसे खुदा के हवाले कर देता हूँ। कैल्विन, आप इस दुनिया में रह रहे हैं, हकीकत में वापस आ जाओ। आप जिंदगी में जो कुछ तजुर्बा करते हैं उस पर आपका कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन आपके पास इस बात का इख्तियार है कि आप जिंदगी में पेश आने वाली चीजों के बारे में क्या रद्द अमल देते हैं। और यीशु अपने शागिर्दों से बात कर रहा था और वो मौजूदा औकात को सामने ला रहा था जो बहुत सफाकाना थे। और आए पढ़ते हैं लूका 13वां बाब और उसकी पहली से 5वीं आयत तक। लिखा है ये उसके दिन के हालिया वाकयात हैं। और क्या आपको लगता है कि खुदा उन मौजूदा औकात में दिलचस्पी रखता है जिनसे आप गुजर रहे हैं? जी हाँ, आप इस वक्त यहाँ हैं और आपको इस बात पर अमल करने की जरूरत है कि आप उन चीजों के साथ किस तरह तामील करते हैं जिनकी हम मुखालफत करते हैं। कुछ चीजें जो हम खत्म करते हैं कि हाँ चैंपियन इसके लिए जाओ, लेकिन यहाँ पर एक कहानी है जिस पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यीशु ने कहा, उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलियों की खबर दी जिनका खून पिलातूस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिस्त में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो जाओगे। मैं यहाँ एक सेकंड के लिए रुकूंगा। मेरे दोस्तों, इसे समझे। ये यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि इसका सयाक और सपाक यही है कि तुम मर जाओगे। आपको खुदा से अबदी अलहदगी होगी जब तक कि तुम तौबा ना कर लो। हाँ, लिहाजा ये इस हकीकत को सामने लाता है कि उनके पास एक इख्तियार है और यहाँ तक कि जब वो जिंदगी में चीजों को होते हुए देखते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। ये उसकी तरफ इशारा करते हैं ये वाकई बुरा है और वो उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस मौत का जिक्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर खुदा से लाताल्लुकी का जिक्र है। तो लिखा है कि बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शिलियूह का बुर्ज गिरा और दबकर मर गए तुम्हारी दानिस्त में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। लिहाजा हमारे पास एक अबदी नुक्ता नजर है जिसकी वजह से हम जिंदगी में ऐसे फैसले करते हैं जो खुदा के साथ हमारे मुस्तकबिल को मुतासिर करते हैं और ये फैसले हमारे लिए नुकसान का बाइस बनते हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक खुदा से मुतासिर हो जाता है। और जब हम जिंदगी के कलील मुद्दती हालात को देखते हैं जो बहुत खौफनाक मालूम होते हैं तो हम उसको देखते हैं और
अच्छे लोगों और बुरे लोगों पर बुरा काम होता है। आपके पास एक इंतखाब है। आया आपको एक अबदी जिंदगी मिलेगी, चाहे आप इस लम्हे से वाबस्ता हैं या आपको तवील मुद्दती उम्मीद है। हम इस बात को सहीफे की मदद से जानने की कोशिश करते हैं, तो आए देखते हैं क्या लिखा है। मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब की 45वीं आयत पर गौर करते हैं। ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों पर मी बरसाता है। नहीं, जिंदगी में बहुत सी चीजों पर हमारी राय नहीं है। आप किससे पैदा हुए हैं, हमारी नस्ल, हमारी कौमियत, हमारे बालों का कुदरती रंग कौन सा है, शायद इस पर इंतखाब है, लेकिन कुदरत पर नहीं। अगरचे ये बदलने वाली चीज है, हमारी आंखों के रंग पर हमारी कोई राय नहीं है। आपके पास अपने मुल्क पर या अपनी जिन्स पर कोई राय नहीं है। शायद कुछ लोग इस पर बहस करेंगे, लेकिन मैं इनके आईक्यू या बिनाई पर सवाल करता हूं। लेकिन लफ्ज लेट में 3 हुर्फ है और ये आसान 3 हुर्फी लफ्ज जो पूरी बाइबल में हिकमत अमली के साथ रखा गया है, हमें बताता है कि जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिन पर खुदा ने हमें फैसला कुन राय दी है और हम मुंतखब कर सकते हैं कि वो क्या है। और इसके लिए जरूरी है कि आप इजाजत देने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। अगर यहाँ 4 लोग ऊपर आ सकते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपको ड्रामा पसंद है? घर में ड्रामा नहीं, बल्कि मेरा मतलब है कि स्टेज पर ड्रामा पसंद है। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास यहाँ एक मिसाल है। ये डोनोवन की दुनिया है, ठीक है, और ये एक दीवार है और ये एक दरवाजा है। तसव्वुर करें कि ये दुनिया है और ये एक तरह से दीवार है और ये दरवाजा है और ये दीवार का दूसरा हिस्सा है। अब ये रिहाइश गाह जिसमें वो रहता है उसे महफूज रखने के लिए बनाया गया है और इसके पास इख्तियार है कि वो अपनी रिहाइश गाह में किसी भी चीज को दाखिल होने दे जिसे वो चुनता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा दिखाऊं कि मैं यस्सु हूं, मैं जानता हूं कि ये एक तनाव है, लेकिन मैं अपने पैरों के नीचे पानी डालता हूं और जमीन से तकरीबन 2 इंच ऊपर हो जाता हूं। नहीं, ये यस्सु नहीं है, उसके पास अच्छे जूते नहीं थे। लेकिन अगर मैं दरवाजे पर आया और कहा कि दरवाजा खोले, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जी, अगर आप आते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। ओह वाकई, देखो मुझे अंदर बुला सकता है। हम अंदर जा सकते थे, हम अच्छा वक्त गुजार सकते थे, हम रफाकत कर सकते थे और डॉनोवन के साथ इस रिहाइश में मुझे जिंदगी और खुशी मिलती है। ये बहुत अच्छा है। मैं यहाँ एक लम्हे के लिए रुकना चाहूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि हम दरवाजा बंद करने वाले हैं और हम दरवाजा बंद करने में यकीन रखते हैं, है ना? आपके पास ताकतों के बावजूद हम सरहदों पर यकीन रखते हैं। आपको अपनी जिंदगी की राह की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि हर वो शख्स जो आपके दरवाजे पर दस्तक देता है वो मसीह जैसा नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से शरीर हैं, कुछ थोड़े से ज्यादा, और कुछ उन ज्यादा से भी थोड़े ज्यादा शरीर हैं। अब एक और शख्स है जिसकी अंदर दाखिल होने की दरख्वास्त है। दरवाजा खोले, जन्नत का दरवाजा नहीं बल्कि डोनोवन का दरवाजा। दरवाजा खोले, मेरे पास कुछ मजे की चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। मैं आपको अंदर आकर दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत पुरजोश होंगी और आपको बहुत पसंद आएंगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे अंदर आने दें। नहीं। हम्म? हाँ, लेकिन क्यों? क्यों ऐसा क्यों? सुने, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके वालिदैन अभी चले गए हैं और कंप्यूटर दूसरे कमरे में है और आपको उसका पासवर्ड मालूम है और मैं आपकी मदद करूंगा। ये अच्छा होगा। आपके आपके दोस्त आपसे बात करना चाहते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। ओह,
بہت خوب، اب آپ سب بیٹھ سکتے ہیں۔ کسی کو اپنی زندگی میں آنے دینے کی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستوں، خدا نے ہمیں احکامات اور وعدے دیے ہیں، اور وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے کیونکہ ہم برکت کے لیے اس کے اختیار میں رہ رہے ہیں، اور یہ اب بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس آزاد مرضی ہے، کیونکہ کچھ ہونے دینا یا کچھ نہ ہونے دینا ہمارے اختیار میں ہے، اور اس کے لیے آپ کی طاقت درکار ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس میں اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات فلپیس کی کتاب میں ملتی ہے۔ آپ اسے فلپیو دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو اپنی طرح محسوس ہوتا ہے اور اپنے خیالات کو دبانا پڑتا ہے۔ آپ کو ان چیزوں کو دبانا ہوگا۔ جو خدا اپنے کلام میں جو کچھ کہتا ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ ہم اپنے ذہن کو کلام سے تازہ اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم یہاں ہر ہفتے وعظ سنتے ہیں، پوڈ کاسٹ سنتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنی کلام مقدس بھی پڑھ رہے ہوں گے، اور خدا اس کلام کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کو اپنے دماغ کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ صحیح طریقے سے پہچان سکیں کہ کس کو اندر جانے دیا جائے اور کس کو نہ جانے دیا جائے۔ لیکن آپ کو خدا کو آپ کے ساتھ کچھ کرنے دینے اور اپنی مرضی سے نمٹنے کی اجازت دینی ہوگی۔ یہ آپ کے اختیار میں سے ایک ہے۔ متی 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ لہٰذا یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ کے اندر انجیل کی روشنی کو بند نہیں رکھا جانا چاہیے۔ آپ اپنی روشنی کو کسی چیز کے نیچے مت چھپائیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی روشنی کو چمکنے دیں۔ جب میں مال سے گزرتا ہوں اور میں 2 چیزیں کرنے کے لیے مال کی طرف پیدل چلنے چلا جاتا ہوں، پہلا ورزش حاصل کرنے کے لیے اور دوسرا ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے جنہیں اپنی زندگی میں تھوڑی سی روشنی کی ضرورت ہے، اور ان کے سامنے دنیا کا نور دکھانا اور ظاہر کرنا حیرت انگیز ہے۔ اور یہ یقینی طور پر کیلون نہیں ہے بلکہ یسوع ہے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ یوحنا 14واں باب اور اس کی 1 آیت میں یہ بات لکھی ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس اختیار کا عنصر ہے کہ آیا آپ پریشان ہیں اور اختیار میں ہیں، اور زندگی میں وہ چیزیں جو آپ کے امن کو چیلنج کرتی ہیں۔ آپ کو یہ اختیار ہے کہ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ جتنی بھی چیزیں اچھی ہوں، اگر کوئی خوبی ہو تو ان چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ کسی سے کوئی ناراضگی یا رنجش نہ رکھیں، جلد ہی معاف کریں، ہر چیز پر پردہ ڈالیں اور گناہ کو محبت سے ڈھانپ لیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کی طرف کسی دوسرے شخص کا جرم اس سے جلد نمٹتا ہے۔ آپ کو خدا کی روح کو اپنے دل پر اثر کرنے کی اجازت دینی ہوگی، یا آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایسا ہی ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، اس نے مجھ سے کچھ کہا، میں اس پر بغض رکھنے والا ہوں۔ نہیں، آپ اپنی وجہ سے اس پر ہیں۔ آپ جدوجہد کر رہے ہیں اور آپ کا دل پریشان ہے کیونکہ آپ ان تمام شاندار باتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جو خدا نے آپ کو دی ہیں، جو کہتا ہے کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن حاضر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ دوسرے لفظوں میں آپ نے اپنے دل کو خدا کے کلام سے بھرا ہے، اور کیا آپ اس پر یقین کرنے کا انتخاب کریں گے؟ کیا آپ صرف یہ کہیں گے کہ یہ ایسا ہی ہے، میں پریشانی کا شکار ہوں، یہ آپ پر ہے، اس لیے نہیں کہ خدا نے آپ کو کوئی حل نہیں دیا۔ اگر آپ خدا کو اجازت دے تو وہ آپ کے دلوں میں ایسا کرے۔ ایک اور منفی بات، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، اس سے سننے والوں پر فضل ہو، جو فلپیو 4 باب کی 29ویں آیت سنتے ہیں۔ زبان ایک خطرناک ہتھیار ہے، اور اگر اس پر خدا کا کلام ہے تو یہ
ताकतवर है, लेकिन अगर आप इसे काबू नहीं करते हैं और आप इसे आजादाना तौर पर चलने देते हैं, जो भी आपके जहन में आता है आप उसे बाहर निकाल देते हैं और हम सबको इससे निपटना होगा। ये आप पर है। खुदा ने आपको आपके जिस्म के उस सबसे बेरहम रकन मतलब आपकी जुबान को खुदा की रूह से काबू करने की ताकत दी है। आप इस जुबान को खुदा की रूह की ताकत से काबू कर सकते हैं। इसके लिए सब आमीन कहें। हमारे जिस्म में कितना सुकून होता अगर हम सिर्फ ये देखते रहते कि हमारे मुंह से क्या लफ्ज निकलते हैं। कुछ होने देना एक शऊरी अमल है। ये वो इंतखाब है जो आप करते हैं। ये वो इंतखाब है जिसकी आप इजाजत देंगे या नहीं। और आपके पास इख्तियार के शोबे हैं जहां आपको हतमी राय हासिल है। और ये बात अहम है। पैदाइश चौथा बाप और उसकी 7वीं आयत। खुदा काइन से बात कर रहा है और शुरू ही से हमारे पास दूसरी पुकारें हैं जो खुदा की अतात के बजाय हमें ताबे करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये जिंदगी और मौत का मामला है कि आप अपनी जिंदगी के शोबे में क्या होने देते हैं। आए पढ़ते हैं पैदाइश चौथा बाप और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। शैतान तारीखी की कुव्वतें आपकी दुश्मन है। वो कहेंगे इसमें मजा आने वाला है, बस मुझे कुछ देर के लिए ऐसा करने दो। लेकिन ये वो चीजें हैं जो आपको बाहर ले जाएंगी। गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। अपनी जिंदगी पर गुनाह को गालिब ना आने दे। आप किस तरह जवाब देते हैं और आपकी जिंदगी में होने वाली तमाम चीजों का सामना कैसे करते हैं। गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। आप उसको खुद पर काबू ना आने दें, बल्कि उस पर गालिब आए। आपके पास ऐसा करने का इख्तियार है। आप किस तरह जवाब देते हैं और जिंदगी में होने वाली तमाम चीजों का सामना कैसे करते हैं, यह आपके पास इंतखाब है। हो सकता है कि आप अपने सर पर कुछ गिराकर परिंदे को उड़ते वक्त ना रख सके, लेकिन आपको इसे आपके बालों में घोंसला बना देने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में दुश्मन कभी कभी आपसे ज्यादा आप पर गिराता है। ये कभी कभी आपकी जिंदगी में चीजों की बाल्टी गिरा देता है। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो एच से शुरू होता है और टी पर खत्म होता है, लेकिन ये हम में से हर एक के साथ अच्छा बुरा होता है। लेकिन हम इसका जवाब कैसे देंगे? वो मसीह में जिंदगी और खुशी पैदा करेगा या मौत पैदा करेगा, ये हमारा इंतखाब हमें बताएगा कि हम अपने आप को किस चीज के हवाले कर रहे हैं, जिंदगी हासिल करने के हवाले या मौत के हवाले। ये बहुत ही अहम है। आए पढ़ते हैं रोमियो 8वां बाब और उसकी 35वीं से 39वीं आयत। ये वही है जो खुदा हमसे कहता है। लिखा है कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, क्या ये हमें खुदा की मोहब्बत से अलग कर देगा? चुनाचा लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं। दूसरे लफ्जों में, मैंने बहुत पहले अपनी जिंदगी दे दी थी। मैं अपने आप से नहीं, मैं यीशु मसीह से ताल्लुक रखता हूँ और उसने मुझ में अपना घर बना लिया है और मैं महफूज हूँ। हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। दूसरे लफ्जों में, अगर ऐसा होने वाला है तो ये होना है, लेकिन मैं खुदा की तारीफ करने वाला हूं क्योंकि ये कहता है कि मगर इन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमें फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की
نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق یا کوئی چیز آپ کو خدا کی محبت سے الگ کر سکتی ہے۔ کیا ہوتا اگر انتخابات اس طریقے سے نہیں ہوتے ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں، اور رائے دیتے ہیں اور اچانک آپ کہتے ہیں او اب ہم کیا کریں؟ وہ سب وقت سے پہلے جانتا ہے، حالانکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور قبضے کے خلاف مزاحمت کریں جب تک کہ وہ نہیں آتا، لیکن ہمارا سکون اور ہماری خوشی اس زندگی میں کسی چیز پر نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں سکون اور یقین دیا ہے، اور ہم آج بھی زندہ ہیں، اور خدا کے تمام لوگ کہیں گے یسوع کا شکریہ۔ ہم صرف بے بس شکار نہیں ہیں، بلکہ ہم مسیح کے ساتھ ہیں، اور ہم اس کے ساتھ بادشاہی کر سکتے ہیں، جیسا کہ رومیو کے 5 باب کی 17ویں آیت میں کہا گیا ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، یہ آدم کی وجہ سے ہے۔ ایک طویل عرصہ پہلے لوگ جس طرح سے کام کرتے تھے اور انہیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ انسانیت میں داخل ہوا ہے اور ہم ہمیشہ کے لیے آلودہ رہ رہے ہیں، لیکن خدا شفا دینے والا بادشاہ ہے، وہ ہمیں اپنی الہی قدرت سے شفا دیتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ ہاں، ہم اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ یہ ایک شاندار بات ہے کہ ہم مسیح یسوع کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں گے۔ میرا رویہ اور زندگی کے بارے میں میرا نقطہ نظر وہی ہے جو ایک فاتح کا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں ایک شکست خوردہ شخص نہیں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں خدا میں خوش ہوں، اور یہ آپ کے ایمان کا بہترین اعلان ہے۔ اپنی روشنی کو جھاڑی کے نیچے نہ چھپنے دو، بلکہ لوگوں کو تمہارا ایمان تمہارے چہرے پر نظر آنے دو۔ یہ 2 خاص صحیفے ہیں جنہیں میں ایک پل کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ آیات جو ایسی لگتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے طاقت سے بھری ہوئی ہیں، اور جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں اختیار میں ہوں، یسوع تیرا شکر ہے۔ اب میں یہ بالکل کہہ سکتا ہوں کہ بائبل میں یہ 2 بار لکھا گیا ہے، تو میں یقینی طور پر اس کا حوالہ دے سکتا ہوں اور اسے استعمال کر سکتا ہوں، اور میں ابھی شیطان کو باندھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ شیطان تم پابند ہو گئے ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بہت سی آوازوں سے آگاہ کیا گیا ہے جو پوری طرح سے بائبل کے مطابق نہیں ہے، اور اگرچہ مجھے اس پر تمام اختیار حاصل ہے، جب شیطانی روحوں کی بات آتی ہے تو انہیں